गवर्नर का नाम हावड़ा जॉइंट केस में भी था, बट दे हैव gone to court, cleared it from the court, but again the PIL is been there and it is not finalized. The clear pending is that PIL is pending there. मैं छोटी बहन मानता हूं, ये नहीं कहता कि उन्होंने झूठ बोला है, और जो कुछ उन्होंने कहा वो सत्य से परे है, कोसों परे है। आपको मैं किन शब्दों में बताऊं कि ममता जी कह देगी कि जगदीप धनखड़ नील आर्मस्ट्रांग के साथ मून पर गया था, विश्वास कर लेंगे? हावड़ा जॉइंट केस में अगर गवर्नर का सेंट्रल गवर्नमेंट का पास पता नहीं है तो मैं कह देती हूँ, आप चार्जशीट निकालिए, वो चार्जशीट में उनका नाम था कि नहीं था। पहले आप कोर्ट को मैनेज किया, उसके बाद फिर कोर्ट केस हुआ, वो कोर्ट केस अभी तक फैसला नहीं हुआ। Your governor has not been charge sheeted. There is no such document. This is far from facts. This is plain and simple untruth. This is misinformation. He is a corrupted man. He is a corrupted man, I am sorry to say. All corruption oriented man. Why central government will allow a governor like this? I did not expect this from a seasoned politician. राज्यपाल के बारे में जो कुछ आता कह देती है। मैंने हमेशा संयम रखा है, सीमा कभी नहीं लांघा है। জিটিএ দুর্নীতির অভিযোগ তুলে রাজ্যপাল কি বললেন জানতে আমরা চলে যাব শিলিগুড়ি স্টুডিওয় নেহার কাছে। পাহাড় সফর শেষে কলকাতায় ফেরার আগে জিটিএ নিয়ে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ করলেন রাজ্যপাল। পাল্টা রাজ্যপালের উত্তরবঙ্গ সফরের উদ্দেশ্য এবং খরচ নিয়ে প্রশ্ন তুলে আক্রমণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী। Very serious complaints were made by several delegations, representatives of the people, and in general about GTA. GTA was labeled as den of corruption, inefficient, in spite of crores and crores of rupees. There has been no matching development. Unfortunately, since 2017, there has been no elected body. That is decimation of democracy. And for about 2 decades, in the GTA area, the local people have not been able to indicate their representatives because democratic process is at a halt. Serious demand was made that for years together, while thousands of crores have been given to GTA, there has been no audit. As governor, under the Act, I have power and authority. I will ensure that there is full special audit by CAG of GTA accounts so that those who were in the Board of Administrators are made duly accountable. কি এমন ঘটনা ঘটেছে? এরা পলিটিক্স করবার জন্য কখনো গভর্নর চলে যাচ্ছেন এর বাড়ি ওর বাড়ি, এটা রুটিন। কখনো হিউম্যান রাইটসকে ডেকে নিয়ে এসে পাঠিয়ে দিচ্ছে। এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে বিজেপির যে লোকেরা আজকে নিয়ে গেছিল তাদের মধ্যে অনেককেই টোটাল সাজিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে আমাদের কাছে খবর আছে। আর এবং বিজেপি পার্টির লোকেরা নিয়ে গেছে তাদের। 2-1টা কেস থাকতেই পারে, বাদ বাকি সব কেস বিজেপির সাজানো। এবং যখন ডিজাস্টার অ্যাক্টে 20 জনের বেশি অ্যালাউড নয়, তখন বিজেপির লোকেরা গাড়ি ভাড়া করে 407 ভাড়া করে বাস ভাড়া করে কি করে নিয়ে গিয়ে ওই অ্যাসেম্বল করে। আমি এরকম রাজ্যপাল আগে কখনো দেখিনি। দিদি আপনি রাজ্যপালের তবুও কনস্টিটিউশন যতদিন থাকবেন দেখা করব, যতদিন থাকবেন কথা বলবো, এটা আমার কাটছি।
তবে ওনাকে যাতে সরিয়ে নেওয়া হয় এর জন্য আমি 3টে চিঠি লিখেছি। এটা কেন্দ্রীয় সরকারের ভেবে দেখা উচিত। गवर्नर जानबूझ के उत्तर बंग को डिस्टर्ब करने के लिए, वो शांति में है, डिस्टर्ब करने के लिए वो लोग जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी विश्वास करते हैं उसको बुला के बात किया है। আর এবার ভ্যাকসিন জালিয়াতির খবর। ভুয়ো ভ্যাকসিন কাণ্ডে আরো 2টি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হলো কলকাতা হাইকোর্টে। সিবিআই কিংবা অন্য কোনো কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে দিয়ে তদন্তের আর্জি জানিয়েছেন মামলাকারীরা। সিবিআই তদন্ত চেয়ে সরব হয়েছে বিজেপিও। পাল্টা মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, ভুয়ো ভ্যাকসিন কাণ্ডে যথাযথ পদক্ষেপ নিয়েছে রাজ্য সরকার, তৈরি হয়েছে স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম। ভুয়ো ভ্যাকসিন কাণ্ডের পর্দাফাঁস হতেই তীব্র শোরগোল শুরু হয়েছে রাজনীতির অলিন্দে। পথে নেমে প্রতিবাদ চলছে, আর একদিকে আইনি পথে লড়াইয়ের প্রস্তুতি। ভুয়ো ভ্যাকসিন কাণ্ডে সিবিআই তদন্তের দাবিতে ইতিমধ্যেই 3টি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছে কলকাতা হাইকোর্টে। গত শুক্রবারই সিবিআই তদন্তের দাবিতে প্রথম জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়। সোমবার আইনজীবী তাপস মাইতি ও বিজেপির যুব মোর্চা রাজ্য সহসভাপতি তরুণ জ্যোতি তিওয়ারি পৃথকভাবে আরও 2টি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেন কলকাতা হাইকোর্টে। মামলার আবেদনের সারাংশ এটাই যে সিবিআই বা কেন্দ্রীয় কোনো এজেন্সিকে দিয়ে নিরপেক্ষ তদন্ত করাতে হবে। কলকাতা ও রাজ্য পুলিশের কাছে যা তথ্য প্রমাণ ও নথি আছে সেগুলিকে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বলয়ে সুরক্ষিত রাখতে হবে। সরকারি অফিসার হিসেবে পরিচয় দেওয়া, সরকারি জায়গা থেকে দেওয়া, সরকারি লোগো ব্যবহার করা, এতে কোনো বড় মন্ত্রী বা অফিসার যুক্ত না থাকলে এই ধরনের পারমিশন পাওয়া যায় না। আর সেই জন্য আমরা বারবার সিবিআই তদন্ত চেয়েছি। সিট তৈরি করা হয়েছে, পুলিশ কমিশনারকে 3-4 বার কথা বলেছি এই ব্যাপারে কোনো এক্সকিউজ করা যাবে না। ওদের কাজ হচ্ছে ইডি আর সিবিআই। তাই যদি তদন্ত করতে হয় তাহলে প্রথম তদন্ত করতে হয় সিবিআইকে। কোভিডে যারা মারা গেল তাদের গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিয়ে তাদের কোনো হিসেব নেই। গুজরাটে পার্টি অফিস থেকে, বিজেপির পার্টি অফিস থেকে কোভিড ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছিল, কে দিয়েছে পারমিশন? এদিন সকালে ধৃত দেবাঞ্জন দেবের কসবার অফিসের সামনে মানববন্ধন করেন বাম কর্মীরা। সৌভিক মজুমদার, আশাফুল হোসেন, উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায়, এবিপি আনন্দ। আর এরই মধ্যে জেলায় জেলায় অব্যাহত রয়েছে ভ্যাকসিন বিক্ষোভ। কুন্তলা আপনাদের বিস্তারিত বলবে। একদমই, দেখো লাইনে দাঁড়িয়েও অনেকেই ভ্যাকসিন পাননি, আর এতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন বহু মানুষ। চন্দ্রকোনা, সিঙ্গুর থেকে শান্তিপুর, সর্বত্রই একই ছবি। প্রতিটি ক্ষেত্রে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দাবি, পর্যাপ্ত ভ্যাকসিন না থাকায় সমস্যা দেখা দিয়েছে। অপ্রতুল ভ্যাকসিন, যেটুকু মিলছে তার জন্য হুড়োহুড়ি। অবস্থা এমনই যে ভ্যাকসিন নিতে গিয়ে রীতিমতো রক্ত ঝরাতে হচ্ছে। সোমবার সকালে এই নিয়ে উত্তেজনা ছড়ায় হুগলির সিঙ্গুর গ্রামীণ হাসপাতালে। সকাল 10টায় ভ্যাকসিন সেন্টার খুলতেই ব্যাপক হুড়োহুড়ি শুরু হয়। পড়ে গিয়ে মাথা ফাটে এই মহিলার। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ভ্যাকসিন সবাই পাননি। 7টার পর থেকে দাঁড়িয়েছিলাম, দাঁড়িয়ে থাকার পর গেট পর্যন্ত কিছু লোক গেল, গিয়ে কিছুক্ষণ পরেই 10 মিনিট আগে বললো যে এখন আর ভ্যাকসিন পাওয়া যাবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত ভ্যাকসিন ছিল আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষজনকে দিয়েছি, এবং তারপরে মানুষজনদের খুব স্বাভাবিকভাবেই দিতে পারিনি। প্রচুর মানুষই চলে আসেন, সেখানে একটা বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়, তাই একটু হুড়োহুড়ি, একটু ভিড়ের সময় একজন ভদ্রমহিলা পড়ে যান, তার সামান্য চোট লেগেছে। অব্যবস্থা দেখা যায় পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনা গ্রামীণ হাসপাতালেও। শুধুমাত্র ভ্যাকসিনের দ্বিতীয় ডোজ দেওয়া হচ্ছে এখানে, সেই জন্য সোমবার ভোর থেকেই লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন অনেকে। কিন্তু ভ্যাকসিন সেন্টার খুলতেই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানায় 40 জনের বেশি টিকা দেওয়া যাবে না। তীব্র ক্ষোভে ফেটে পড়েন দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়ানো মানুষগুলো। ভ্যাকসিন দেওয়ার জন্য মেসেজ পাঠিয়েছে কিন্তু দিচ্ছে নি, আসার পর বলছে যে 40 জন মেসেজ হবে না। আমার বক্তব্য আজকের ডেটটা কবে যে হবে বলে দেখ। সাপ্লাইটা তো কম আসতো, সব জেলা থেকে কম পাচ্ছে, আমাদের সেটা ভাগ করে সমস্ত ব্লকে দিচ্ছি। একবারে যে ফিক্সড, একবারে যে 2-3 দিনের মধ্যে সেরকম কোনো নেই, ওটা একটু মাঝে গ্যাপ হলেও কোনো অসুবিধা হবে না। ভ্যাকসিন নিয়ে অসন্তোষ দেখা দেয় নদিয়ার শান্তিপুর স্টেট জেনারেল হাসপাতালেও। ভ্যাকসিনের দ্বিতীয় ডোজ না পেয়ে বিক্ষোভ দেখান অনেকে। 28 তারিখে প্রত্যেকে 84 দিন অতিক্রম হয়েছে, তাদের মেসেজ স্টাফদের আত্মীয় স্বজনকে দেওয়া হচ্ছে। মেসেজটা তো একটু কম্পিউটার অটো জেনারেটেড হয়তো হয়ে যায়, এটা আমি অন্যান্য জায়গায় খবর নিয়েছি। মেসেজ আসছে এবং বলা হচ্ছে আপনার 84 দিন হয়ে গেছে, এটা রিমাইন্ডার দিচ্ছে। এটা আমাদের তরফ থেকে কিছু করা হচ্ছে না, এটা অটো জেনারেটেড হয়তো হয়, কিন্তু মেসেজ আসলেই যে সেইভাবে ভ্যাকসিন কিন্তু নেই, কারণ আমরা যে হারে ফার্স্ট ডোজ দিয়েছিলাম সেকেন্ড ডোজ সেভাবে আমরা সাপ্লাই পাইনি। ভ্যাকসিনের অপ্রতুলতা নিয়ে বিক্ষোভ হয় রানাঘাট মহকুমা হাসপাতালেও। সোমনাথ দাস, সোমনাথ মিত্র, সুজিত মণ্ডল, এবিপি আনন্দ। মুর্শিদাবাদ তৃণমূলে কাদা ছড়াছড়ি।
জেলা সভাপতি আবু তাহেরকে তীব্র আক্রমণ করলেন হুমায়ুন কবির। ভরতপুরের বিধায়কের অভিযোগ, তাকে হারাতে স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের মদত দেন জেলা সভাপতি। শৃঙ্খলা ভাঙছে বলে পাল্টা জবাব দিয়েছেন আবু তাহের। একদা কংগ্রেসের গড় মুর্শিদাবাদ এবারে 18টি আসন পেয়েছে তৃণমূল, কিন্তু নবাবের জেলায় নজর কাড়া সাফল্যের পরও শাসকের কোন্দল থামছে না। এই পরিস্থিতিতে জেলা তৃণমূল সভাপতি আবু তাহেরকে তীব্র আক্রমণ করলেন ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবির। কার্যত হুঁশিয়ারি সুরে বললেন, জেলা সভাপতি বদল সময়ের অপেক্ষা। আমরা ভরতপুর 2-এর 7টা অঞ্চলের ব্লকের সভাপতি, যুবর সভাপতি, সেই সঙ্গে মাদার, যুব, মহিলা, অন্যান্য শাখা সংগঠন সব নতুন করে ঢেলে সাজাবো। পশ্চিমবাংলার 23টা জেলাতেই সাংগঠনিক নতুনভাবে সাজানো হবে। মুর্শিদাবাদ জেলায় পরিবর্তন হবে, মুর্শিদাবাদ জেলার সমস্ত পদাধিকারীর পরিবর্তন হবে, ছাত্র, যুব, মহিলা, কিষাণ, ক্ষেতমজুর যা আছে সমস্ত অর্গানাইজেশনের পরিবর্তন হবে। সে পরিবর্তনের মালিক সে বলেছে, এ নিয়ে আর আমি কিছু বলছি না। গত 9 বছরে 5 বার দল বদলানো হুমায়ুন কবির এবার ভরতপুর থেকে জয়ী হয়েছেন। তারপরই পুরনো মেজাজে তিনি। রাজীব চৌধুরী, এবিপি আনন্দ, মুর্শিদাবাদ। উত্তর 24 পরগনার জগদ্দলে গুলিবিদ্ধ এক ব্যক্তি, আহতকে দলীয় সমর্থক বলে দাবি করে গোটা ঘটনার দায় তৃণমূলের ঘাড়ে চাপিয়েছেন বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিং। তবে তিনি কোনো দল করেন না বলে দাবি করেছেন গুলিবিদ্ধ ব্যক্তি। এদিকে এই ঘটনায় রাজনীতি নেই বলে দাবি করেছে তৃণমূল। ভরদুপুরে প্রকাশ্য রাস্তায় শুট আউট, গুলিবিদ্ধ এক ব্যক্তি। আর এ নিয়ে তুমুল উত্তেজনা ছড়ালো উত্তর 24 পরগনার জগদ্দলে। বাকবিতণ্ডায় জড়ালেন ব্যারাকপুরের বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিং ও জগদ্দল থানার এক পুলিশ অফিসার। চেষ্টা করছেন আপনি, সব চেষ্টা করছেন আপনি, সব করাচ্ছেন এখানে। কেন করাবো? আপনি করাচ্ছেন, কেন করাবো? আপনার লাভ আছে, সব চেষ্টা করছেন, আপনার লাভ আছে, আপনার চেষ্টা হচ্ছে, আপনার লোককে খুন করাচ্ছে, আপনার চেষ্টা হচ্ছে। কে খুন করাচ্ছে? আপনি খুন করাচ্ছেন, আপনি বললি। সোমবারের দুপুর হঠাৎই শোনা যায় গুলির আওয়াজ। স্থানীয় সূত্রে খবর, মেঘনা মোড়ের কাছে 18 নম্বর গলিতে রাজু সাউ নামে এক ব্যক্তি রাস্তার কল থেকে জল ভরছিলেন। সেই সময় তাকে গুলি করে পালায় এক দুষ্কৃতী। পালানোর সময় আগ্নেয়াস্ত্র ফেলে পালায় সে। গুলি চলার খবর পেয়ে এলাকায় পৌঁছন বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিং। দাবি করেন তাদের সমর্থককে গুলি করেছে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতী। বাংলায় সন্ত্রাস না হলে ভূত এসে গুলি মেরে যাচ্ছে। মারলো কাকে? রাজু সাউকে। আর মারলো কে? রাজা। কালকে এখানে পাশে দুটো ঘর লুট করেছে। এই যে ছেলেটা গুলি মেরেছে, এও পরশুদিন রাত্রিবেলা বম চালিয়েছে। কে মেরেছে আর কে করেছে তাদের সাথে আমাদের তৃণমূলের কোনো দূর পর্যন্ত কোনো আমাদের মানে সম্বন্ধই নেই। এখানকার যত দুষ্কৃতী আছে সব অর্জুনের, এই দুজনেই অর্জুনের লোক। জগদ্দল থানার পুলিশ জানিয়েছে একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে দুপক্ষের বচসায় গুলি চলেছে। এখনো পলাতক অভিযুক্ত। সমীরণ পাল ও সুজিত মণ্ডলের রিপোর্ট, এবিপি আনন্দ। শিউরিতে 100 দিনের কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগ ঘিরে অশান্তি। মাথা ফাটল কেন্দুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের। আক্রান্তের অভিযোগ, তার উপর হামলা চালিয়েছে বিজেপি সমর্থক এক পরিবার। পরিবারের পাল্টা অভিযোগ, শুধুমাত্র বিজেপি সমর্থনের সন্দেহে তাদের হেনস্থা করা হয়েছে। সোমবার দিনের শুরুতে এভাবেই তেতে উঠল বীরভূমের শিউরির কেন্দুয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা। গ্রামেরই এক পরিবারের বাড়িতে ঢুকে ভাঙচুর চালালেন এলাকার বাসিন্দারা। অশান্তির মাঝে পড়ে মাথা ফাটল কেন্দুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল প্রধানের। পুলিশ সূত্রে খবর, সোমবার সকালে কেন্দুয়ায় 100 দিনের প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীদের অভিযোগ, এলাকার এক বিজেপি সমর্থক পরিবার শুরুতেই সেই কাজে বাধা দেন। তা নিয়ে দুপক্ষের বচসা শুরু হয়। আমার কাজ করছে লেবারগুলোকে ওরা বলছে না কাজ করতে দেবো না আমাদের এখানে। হ্যাঁ, জানি না কেন বলছে। আমি এলাম, আমি একা এসেছিলাম। 1 মিনিট, আমি বলছি আমি একাই ছিলাম। আমি বললাম ভাই এখানে কাজে বাধা দিচ্ছ কেন? ওরা তখন বলছে এখানে কাজ করতে দেবো না। প্রথম ফার্স্ট কথা, আমি ওদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করি। ওর বাবা এসে আমাকে বাসে করে বেরিয়ে দেয়। এখানে কেউ মদত দিচ্ছে, মনে হয় বিজেপি মদত দিচ্ছে। আক্রান্ত পরিবারের পাল্টা অভিযোগ, পুরোটাই তৃণমূলের সাজানো ঘটনা। শুধুমাত্র বিজেপি সমর্থক সন্দেহে হেনস্থা করা হচ্ছে তাদের। প্রধান স্যার ছিলেন, আরও 10 জন 5 জন ছিলেন, ফাওড়া তুলে মারতে আসছিলেন আমার ভাইকার বাবাকে। ওই ঠেলাঠেলিতে আটকাতে গিয়ে প্রধানের মাথায় লেগে যায়। ওরা জোরজাবস্তি করে বলে যে প্রধানকে মেরেছে মাথাতে। ঝামেলা হয়েছিল যে মা বিজেপিতে ভোট দিয়েছে, এটা জোরজাবস্তি ওরা বলছিল। শিউরি থানার পুলিশ আক্রান্ত পরিবারের সদস্যদের উদ্ধার করে। গোপাল চট্টোপাধ্যায়ের রিপোর্ট, এবিপি আনন্দ, বীরভূম। আরও কিছু ছাড় দিয়ে রাজ্যে বহাল আংশিক লকডাউন। 1 জুলাই থেকে 50% যাত্রী নিয়ে চলবে সরকারি বেসরকারি বাস, অটো, টোটো। আপাতত বন্ধই থাকছে লোকাল মেট্রো। সকাল 11টা থেকে সন্ধ্যে 6টা অবধি খুলবে সেলুন এবং বিউটি পার্লার।
রাজ্যে করোনা সংক্রমণের গ্রাফ নিম্নমুখী। এই পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের সুবিধার কথা ভেবে বেশ কিছু বিধি শিথিল করল রাজ্য সরকার। কার্যত লকডাউন আগামী 15 জুলাই পর্যন্ত বাড়ানো হলো। ট্রেন, মেট্রো আগের মতোই আপাতত বন্ধ থাকবে। তবে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করলেন 1 জুলাই থেকে সরকারি বেসরকারি বাস চালু হবে। রাস্তায় নামবে অটো, টোটো, তবে 50% যাত্রী নিয়ে। সরকারি বাস, প্রাইভেট বাস, জেলার বাস, রাজ্যের মধ্যে চলে যে বাসগুলো, প্লাস হচ্ছে অটো, টোটো, ওই যে সমস্ত মানে আছে যানবাহন, হ্যাঁ 50% ক্যাপাসিটি নিয়ে অ্যালাউ করছি। এবং ভ্যাকসিনেশন অফ ড্রাইভার্স অ্যান্ড আদার স্টাফস, রেগুলার স্যানিটাইজেশন অফ ভেহিকেল অ্যান্ড ম্যান্ডেটরি ওয়্যারিং অফ মাস্ক। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী 1 জুলাই থেকে খুলবে সেলুন এবং বিউটি পার্লার। সময়সীমা নির্দিষ্ট, সকাল 11টা থেকে সন্ধে 6টা। এক্ষেত্রেও 50% গ্রাহক উপস্থিতি বাধ্যতামূলক। বাজার হাট খোলার ক্ষেত্রে কিছুটা সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে। সকাল 6টা থেকে বেলা 12টা পর্যন্ত খোলা থাকবে সবজি ও মাছের বাজার। অন্যান্য দোকান খোলা থাকবে সকাল 11টা থেকে রাত 8টা অবধি। জিমের ক্ষেত্রে নবান্নের নির্দেশ, 50% লোক নিয়ে সকাল 6টা থেকে সকাল 10টা এবং বিকেল 4টা থেকে রাত 8টা অবধি 2 দফায় খোলা যাবে জিম। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা, সকাল 10টা থেকে বিকেল 4টে অবধি 50% লোক নিয়ে খোলা যাবে বেসরকারি অফিস। কর্মীদের যাতায়াতের ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট সংস্থাকেই করতে হবে। প্রতিটি ক্ষেত্রে স্যানিটাইজেশন এবং মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক বলে জানিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। আগের মতোই রাত 9টা থেকে ভোর 5টা পর্যন্ত জরুরি প্রয়োজন ছাড়া বাইরে বেরোনো যাবে না। সুমন ঘড়াই, এবিপি আনন্দ, কলকাতা। আনন্দ লাইভ আজকের মতো এ পর্যন্তই। আবার আপনাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে আগামীকাল ঠিক রাত 10টায়। একটু পরে শিলাদিত্যর সঙ্গে দেখুন 1 ডজন গল্প। চোখ রাখুন এবিপি আনন্দ।